Good morning, everyone. Am I audible? No, am I audible? Okay. Today we are going to discuss about module 4 topic. So we will start with the module 4. So first topic in the module 4 is network functions for single port and two port networks. Okay. That is network functions for single port and two port network. Okay. So in this module, we will discuss about what is a single port network, what is a two port network, like that. Okay. So first of all, you should write the heading network functions for single port and two port networks. Okay. So what do you mean by single port and two port network? Here there is a diagram which is showing the single port and two port network. Single port, what do you mean by port? Port means pair of terminals. Okay, port is a pair of terminals of the network. Okay, what is a port? It is a pair of terminals of the network. So if a network has only one pair of terminals, then it is called a single port network. If a network has only one pair of terminals, then it is called a single port network. You can see here that there is a network. Okay, in that there are two terminals, that is a pair of terminals. So it is called a single port network. Similarly, here there is another network. See, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്ററോ കപ്പാസിറ്ററോ അങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും ഓരോ ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ ടെർമിനൽസ് പെയർ ഓഫ് ടെർമിനൽസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പോർട്ട് മാത്രമുള്ള നെറ്റ്വർക്കിനെ സിംഗിൾ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് ഹിയർ there are two pairs of terminals. Okay, one pair of terminals in this side and other pair of terminals in this side. Okay, so there are two pair of terminals. So you can say that it is a two port network. So if there are two pairs of terminals, then it is called a two port network, and if only one pair of terminals, then it is called a single port network. Okay, അപ്പോൾ സിംഗിൾ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിലാണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ടെർമിനൽസ്, അപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് there is I1 is marked and V1 is the voltage between these terminals. We are naming the terminals. One is one terminal, one dash is another terminal, and between these terminals the voltage is V1. So നമുക്ക് എത്ര voltage ഉണ്ട്? Only one voltage and one current exists in the case of one port network. Okay, okay, so only one voltage and only one current exists in the case of single port network. Okay, similarly you can see here that there is a two port network. So here it is marked one dash is one port, two dash is another port, and here the currents are I1 and I2 and the voltages are V1 and V2. So one you can say that one dash is a port. Okay, one എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോർട്ട് ആവില്ല അല്ലെ, പെയർ ഓഫ് ടെർമിനൽസിനാണ് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ one dash ആണ് ഒരു പോർട്ട്, two dash ആണ് അതർ പോർട്ട്. ഓക്കെ, so one dash is a port and two dash is another port. So there are two pair of terminals. Okay, so you can say that there are two pair of terminals. So it is a two port network, and here two voltages exist. Okay, V1 and V2 are two voltages, and two current exist. I1 and I2 are two voltages. Okay, so two pair of terminals exist called two ports, and two currents and two voltages must exist. Okay, so one dash and two dash are called ports. Okay, ഇതാണ് സിംഗിൾ പോർട്ട് ആൻഡ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫങ്ഷൻസ് ഫോർ വൺ പോർട്ട് ആൻഡ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. സിംഗിൾ പോർട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും ടു പോർട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കിന്റെയും നെറ്റ്വർക്കിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് there are two functions, driving point functions and transfer functions. For defining a network, different functions are there.
First is driving point function, and next is transfer function. Okay. Okay, next. See, you can see here that first we will discuss about the driving point function. Usually, diagrammatically, നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റെസിസ്റ്റർ, ഡിഫറെന്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ്, സോഴ്സസ്, കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി അത്രയും വരച്ചു വെക്കണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വൺ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്കിന് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ കാണിക്കുക. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ സൈഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു പോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ if the excitation and response are measured at the same port, ഒരു പോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എക്സൈറ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജും കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ എ വൺ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഇപ്പൊ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും സെയിം പോർട്ടിലാണ് എടുക്കുന്നത്, ഒരു പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. For a one-port network, only one voltage and current are specified. So there are only one network function is defined. So first driving point, in the case of one-port network, first we will discuss about the driving point impedance function. So there are driving point functions, and in that there are driving point impedance function and driving point admittance functions will be there. Okay. So first we will discuss about it. For a one-port network, driving point impedance. What do you mean by impedance? Impedance is equal to, you know that it indicates voltage by current value. That is, it actually opposition offered by the network to the flow of current, right? That is impedance. So Z of S equal to driving point impedance function. Z of S is equal to V of S by I of S. So here we are discussing about the single port network. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സിംഗിൾ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്, 1 എന്നുള്ള പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അയാളുടെ കേസിൽ, ഇങ്ങനെയുള്ള സിംഗിൾ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കേസിൽ, സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് Z11 of S equal to, ഒരു പോർട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് Z11, അതിന്റെ പോർട്ടാണ് Z11 of S is equal to V1 of S by I1 of S. ആ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പോർട്ടിലൂടെയുള്ള കറണ്ട്. ഓക്കെ, similarly we can say that the driving point impedance at port 22 അപ്പോൾ വേറൊരു പോർട്ട് 22 എന്നുള്ള പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? Z22 of S by V2. Z22 of S is equal to V2 of S by I2 of S. ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോർട്ടിന്റെ നെയിം 11 ആണെങ്കിൽ, സിംഗിൾ പോർട്ടിലെ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ്, അതിന്റെ പേര് 11 എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് Z11 of S. അപ്പൊ ആ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട്. ഇത് നമുക്കുള്ള പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 22 എന്നുള്ള പോർട്ടേ നമുക്കുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, അതിന്റെ പേരാണ് പോർട്ട് 2 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സോ വി ക്യാൻ സേ അതിന്റെ ഇംപിഡൻസ് ആണ് Z22 of S equal to V2 of S by I2 of S. അപ്പൊ സിംഗിൾ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കേസിലാണ് ഒരു പോർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ പോർട്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷനും അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനും. ഓക്കെ, ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട്, അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ സോറി, ഇതിന്റെ കേസിൽ വൺ പോർട്ടിന് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷനും അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനും. ഇപ്പൊ ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. സിമിലർലി സി വി ക്യാൻ സേ നമ്മൾ ഇനി 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സി ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ ഇംപിഡൻസിന്റെ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് വരിക? Y of S is equal to I of S by V of S. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് വരിക? Y of S അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് Y of S എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയാം? I of S by V of S എന്ന് ഇൻ ജനറലി പറയാം. ഓക്കെ, driving point admittance function for a single port network is the ratio of current to voltage at the same port. The ratio of the current at one port to the voltage transform at the same port. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Y of S എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? I of S by V of S ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ സിംഗിൾ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാൻ
സിംഗിൾ പോർട്ട് മാത്രമുള്ളതിന്റെ കേസിൽ, വൺ പോർട്ട് മാത്രമുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയും? സെഡ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? വി ഓഫ് എസ് ബൈ ഐ ഓഫ് എസ് ആണ്. 1 എന്നുള്ള പോർട്ട് മാത്രമാണെങ്കിൽ V1 ബൈ I1 എന്ന് മാത്രം പറയാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് എടുക്കുന്നത്, അതിന് 2 പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ 2 ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനും സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അതാണ് Z11 of S equal to V1 of S by I1 of S. Z22 of S is equal to V2 of S by I2 of S. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? സിംഗിൾ പോർട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് Y of S is equal to I of S by V of S എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പോർട്ട് നെയിം തന്നിട്ടുണ്ട് 11 ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. ഇനി ടു പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? 2 അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഏതൊക്കെയാണ്? Y11 of S equal to I1 of S by V1 of S. അപ്പൊ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്? It is the ratio of current transform at one port to the voltage at the സെയിം പോർട്ട് അല്ലെ? 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ടു വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ആണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ടു പോർട്ടിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിന്റെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിന്റെ എന്താണ്? Y22 of S is equal to എന്ത് വരും? കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്. സെയിം പോർട്ടിൽ തന്നെ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പൊ I2 of S by V2 of S എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സിംഗിൾ പോർട്ടിന്റെ കേസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, ടു പോർട്ടിന്റെ കേസിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. സിംഗിൾ പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ ഒരു പോർട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് നെയിമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ജനറൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇതുപോലെ സെഡ് ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ഓഫ് എസ് ബൈ ഐ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ, ടു പോർട്ടിന്റെ കേസിൽ. ഇനി നെറ്റ്വർക്കിനെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഒരു ടു പോർട്ട് ആയാലും സിംഗിൾ പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയാലും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ അനദർ ഫംഗ്ഷൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ. അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷനും driving point admittance function. Next, we are defining transfer functions. Okay, so what do you mean by transfer function? Transfer functions. So these functions gives the relation between voltage or current at one port to the voltage or current at the other port. Okay, so നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഒരേ പോർട്ടിന്റെ കാര്യം, ഒരേ പോർട്ടിൽ തന്നെയുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോർട്ട് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഇംപിഡൻസും അഡ്മിറ്റൻസും ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നത്. ഇനി ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട്, അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻസ് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ സിംഗിൾ പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറയുന്നത്. ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും ഈ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും ഈ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സെയിം പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ? അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എഴുതുമ്പോൾ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ്, so next we are going to define transfer function. There are 4 transfer functions. Okay, there are 4 transfer functions. You can write it. First one is voltage transfer ratio. So transfer function relates the voltage or current at one port to the voltage or current at another port. Okay, so there are 4 possible transfer functions. First is voltage transfer ratio, second is current transfer ratio. Okay, second is current transfer ratio, third one is transfer impedance function, fourth one is transfer admittance function. Okay, so there are 4 transfer functions. അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ്, ഇതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ? ഓക്കെ, സോ it is the ratio of the voltage transform at one port to the voltage transform at the other port. Okay, so voltage transfer ratio എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? സോ ഇത് 2 രീതിയിലുണ്ട്. ഒരു പോർട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആദ്യം എടുത്തു, V2 of S ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സെക്കൻഡ് എടുത്തു ഡിവൈഡഡ് ബൈ V1 of S. ഈ റേഷ്യോനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം? വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ G21 of S എന്ന് പറയും.
Okay, so G21 of S is equal to first 2 അല്ലേ വരുന്നത്, അപ്പൊ V2 of S മുകളിൽ വരും. സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വോൾട്ടേജ് പറയുന്നത്, വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ V2 of S ഡിവൈഡ് ബൈ V1 of S എന്ന് പറയും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ V1 of S by V2 of S എന്ന് പറയുന്ന നൊട്ടേഷൻ മാറും. എന്താവും, G12 of S equal to V1 of S by V2 of S. So voltage transfer ratio is the ratio of voltage transform at one port to the voltage transform at the other port. Okay. Similarly, we can define current transfer ratio. എന്തായിരിക്കും current transfer ratio? കറണ്ടിന്റെ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ I2 by I1 ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ I1 by I2 ആയിരിക്കും അല്ലെ. Whatever it is, it is defined as the ratio of current transform at one port to the current transform at the other port. Okay, so current transfer ratio can be defined as the current transform at one port to the current transform at the other port, and it is denoted by alpha of S. Okay, so നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം, ആൽഫ 1 2 ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലാതെ വരുന്നപ്പോൾ I1 ഓഫ് എസ് ബൈ I2 ഓഫ് എസ്. കറണ്ട് ആൽഫ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണുമ്പോൾ, നൊട്ടേഷൻ കാണുമ്പോൾ കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്ന് ഓർമ്മ വേണം. അപ്പൊ കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അപ്പൊ I1 ഓഫ് എസ് ബൈ I2 ഓഫ് എസ്. Similarly, alpha Q1 of S equal to I2 of S by I1 of S. So this is the current transfer ratio. Okay. ഇതാണ് കറന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപിഡൻസ്. നേരത്തെ ഇംപിഡൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, വോൾട്ടേജ് ബൈ കറന്റ് ആണ് ഇംപിഡൻസ് അല്ലെ. സെയിം പോർട്ടിലുള്ള തന്നെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പോർട്ടും അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ളതായിരിക്കും വരിക. അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ കറണ്ട് അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എടുക്കണം. So transfer impedance means that transfer impedance means that it is defined as the ratio of voltage transform at one port to the current transform at the other port. Okay, ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറണ്ട് ഏതാണ് എടുക്കുന്നത്, അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള എടുക്കണം. ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സെഡ് 21 ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം വോൾട്ടേജിൽ എടുക്കുക. സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇംപിഡൻസ് ആണ്. അപ്പൊ V by I ആണ്. അപ്പൊ V2 ഓഫ് എസ് ബൈ I1 ഓഫ് എസ്. സിമിലർലി നമുക്ക് അങ്ങനെ സെഡ് 1 2 ഓഫ് എസും പറഞ്ഞില്ലേ. എങ്ങനെയുള്ള സെഡ് 1 2 ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു V1 ഓഫ് എസ് ബൈ I2 ഓഫ് എസ്. അപ്പൊ ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ റിലേഷൻ? അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറണ്ട് ബൈ വോൾട്ടേജ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുക്കണം. അപ്പൊ Y21 ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് I2 ഓഫ് എസ് ബൈ V1 ഓഫ് എസ്. സിമിലർലി Y12 ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു I1 ഓഫ് എസ് ബൈ V2 ഓഫ് എസ്. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക്? 2 പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, സിംഗിൾ പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ, അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസിൽ. ഇപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോർട്ടിന്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ പരസ്പരം റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ സിംഗിൾ പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ട്, 2 പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വോൾട്ടേജും കറണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 പോർട്ടിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. അതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുക. പക്ഷെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള പാരാമീറ്റർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, അടുത്ത പോർട്ടിൽ എന്താ കറണ്ട് ആവാം, വോൾട്ടേജ് ആവാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ ഉണ്ട്, കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ റേഷ്യോ ഉണ്ട്, ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപിഡൻസ്, ട്രാൻസ്ഫർ അഡ്മിറ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. For the network shown in figure, for the network shown in figure, for the network shown in figure, obtain the transfer function. Obtain the transfer function G21 of S and the set 21 of S, and the driving point impedance is set 11 of S. Question എഴുതിയെടുത്തോ? For the network shown in figure, obtain the transfer function G21 of S and the set 21 of S,
and driving point impedance function Z11 of S. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുക്കുക. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിൽ 2 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, 2S എന്നുള്ള ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ 2 പോർട്ടാണുള്ളത്, 11 ഡാഷ് എന്നുള്ള പോർട്ടും 22 ഡാഷ് എന്നുള്ള പോർട്ടും. അതിന് വോൾട്ടേജ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് V1 of S V2 of S. പിന്നെ കറണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് I1 of S. സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചെടുത്തില്ലേ? എന്താ പറഞ്ഞത് കാണാൻ? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ G21 of S എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വേണം. എന്താ G21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ, ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അല്ലെ. 21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പോർട്ടും ഒന്നാമത്തെ പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ G21 of S. G എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. G2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വോൾട്ടേജസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഏത് വോൾട്ടേജ് ആദ്യം മുകളിൽ വരേണ്ടത്? V2 of S by V1 of S ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം ആ ഇക്വേഷൻ G21 of S ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? V2 of S by V1 of S കണ്ടുപിടിക്കണം. V2 of S എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ ആണ്. V1 of S എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് കിട്ടണം അല്ലെ. V2 of S എന്താണെന്ന് കിട്ടണം, V1 of S എന്താണെന്ന് കിട്ടണം അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് V2 of S. നമ്മൾ ഓംസിലെ പഴയത് പഠിച്ചതൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിൽ വേണ്ടി വരും. V2 of S ആണ് കണ്ടുപിടി. V2 of S എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V2 of S ഇതിൽ ഇവിടെ I1 of S ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ പോർട്ട് ഇതിനാണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പോർട്ട് 22 ഡാഷ് എന്നുള്ള പോർട്ട് എന്താണ്? ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലെ. ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ 2S എന്ന മാർക്ക് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഇതെന്താണ്? ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോം കണ്ടിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? V2 of S എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനെ അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്? ഈ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് V2 of S എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? V2 of S ന്റെ വാല്യൂ ഇൻഡക്ടറിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ്. ഇൻഡക്ടർ എന്തായാലും ലീനിയർ ആക്കി മാറ്റി. നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഇൻഡക്ടൻസ് അല്ല, ഇംപിഡൻസ് വാല്യൂ ആണ് 2S എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇംപിഡൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്താണ്? ഈ ഇംപിഡൻസ് ഇൻറ്റു അല്ല, ഈ ഇംപിഡൻസിന് അക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ്? അതിൽ നമുക്ക് V2 of S എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇംപിഡൻസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ 2S ഇൻറ്റു I1 of S ആണ് ഈ V2 of S എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. 2S ഇൻറ്റു I1 of S എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് I1 of S അറിയാമോ? അറിയില്ല. V1 of S അറിയാമോ? അപ്പൊ V1 of S നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അല്ലെ. V1 of S എങ്ങനെ കിട്ടുക? ഈ ലൂപ്പില് ഇതാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട്. ഈ ലൂപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? KVL അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്താ വരിക? V1 of S minus 2 into I1 of S minus 2S into I1 of S equal to 0 എന്ന് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? V1 of S equal to 2 into I1 of S plus 2S into I1 of S. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിരിക്കും. പൊതുവെ നമ്മൾ ഇൻഡക്ടർ വരുമ്പോൾ L into di by dt അല്ലേ വോൾട്ടേജ്. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാത്തത്? ഇവിടെ എന്താണ്? ഇൻഡക്ടറിന്റെ വാല്യൂ 2 ഹെൻറി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, 2S എന്നാണ്. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ആ ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതിന്റെ മീനിങ് ഇൻഡക്ടർ ഒരു ഇംപിഡൻസ് മാത്രമായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് 2S എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2S into I1 of S എന്ന് എടുത്തത്. അതേസമയം ടൈം ഡൊമൈനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുക? L into di by dt എന്നാണ് കൊടുക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ L into di1 divided by dt എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാം എന്താണ്? ലാപ്ലേസ് ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറി. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഇതിന് ഇംപിഡൻസ് എന്നും ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2 into I1 of S എന്ന് 2S into I1 of S എന്ന് എടുത്തത്. ഇപ്പൊ V1 of S ന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടോ? I1 of S into 2 plus 2S എന്ന്. I1 of S പുറത്തെടുക്കാം, 2 plus 2S എന്ന് എഴുതാം. V2 of S നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. V2 of S എന്ന് പറയുന്നത് 2S അക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇംപിഡൻസിന്റെ കറണ്ട് ആണ്. 2S into I1 of S. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണോ? G21 of S ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതെന്തിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്? V2 of S by V1 of S ആണ്. അപ്പൊ V2 of S മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, V1 of S മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So we can write 2S divided by 2 plus 2S. That is equal to S divided by S plus 1. Okay. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. Okay. So let us see. ഇനി അടുത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താണ്? Z21 of S. Z21 of S. Z21 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്?
സെറ്റ് 21 ഓഫ് എസ് എന്തായിരിക്കും? 21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത്? സെറ്റ് 21 ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 21 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോർട്ടിലുള്ളതാണ് വാല്യൂ അല്ലെ? എന്താണത്? സെറ്റ് 21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപിഡൻസ് എന്നല്ലേ? സെറ്റിന്റെ മീനിങ് എന്ന് ഇംപിഡൻസ് അല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടുപോലെ ട്രാൻസ്ഫർ ഇംപിഡൻസ് ആണ് കണ്ടത് അല്ലെ? സെറ്റ് 21 ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംപിഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് ബൈ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് ഏതാ എടുക്കേണ്ടത്? V2 അല്ലേ? അപ്പൊ V2 ഓഫ് എസ് ബൈ 21 എന്ന് പറയുമ്പോൾ I1 ഓഫ് എസ്. അപ്പൊ എന്താ അറിയണം? V2 ഓഫ് എസ് അറിയണം, I1 ഓഫ് എസ് അറിയണം. നമ്മൾ V2 ഓഫ് എസ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ? I1 ഓഫ് എസ് ഇൻറ്റു 2s. പിന്നെ I1 ഓഫ് എസ് അടിയിലുണ്ട്. അപ്പൊ I1 ഓഫ് എസും I1 ഓഫ് എസും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 2s മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ സെറ്റ് 11 ഓഫ് എസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിം പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അല്ലെ? സെറ്റ് 11 ഓഫ് എസ് എന്ന് V1 ഓഫ് എസ് ബൈ I1 ഓഫ് എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ V1 ഓഫ് എസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈഡ് ബൈ I1 ഓഫ് എസ് ആകുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 2s പ്ലസ് 2 എന്നുണ്ട്. 2 ഇൻറ്റു s പ്ലസ് 1 എന്നുണ്ട്. ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിനോ? ആർ യു ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്? ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ? അനശ്വർ ഓക്കെ പ്രണവ്. Okay, and if you have any doubt, you can ask me. Okay. So this is the network function. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് അല്ലാതെ 2-3 ലൂപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ വരും. അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനും പറഞ്ഞു, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷനും പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇസ് സീ we have to discuss the properties of these functions. Okay, what we have to discuss about the properties of this network function. Okay, so next is let us define properties. Okay, properties of driving point functions. Okay, അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. സി so I will share these notes within the group. Okay, you just listen. Properties of driving point functions. First point properties എന്തൊക്കെയാണ്? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയില്ല? ഒരേ പോർട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അല്ലെ? അതെന്താണ് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഇംപിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ V ബൈ I എന്ന് വരും അല്ലെ? അഡ്മിറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ I ബൈ V. ഒരേ പോർട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഇംപിഡൻസ് V ഓഫ് എസ് ബൈ I ഓഫ് എസ് എന്നാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ V ഓഫ് എസ് ബൈ I ഓഫ് എസ്. പൊതുവെ ഈ വിയും ഐയും എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സിംഗിൾ വോൾട്ടേജ് വാല്യൂ അല്ലെ സിംഗിൾ കറണ്ട് വാല്യൂ ഒരു 5 ആംപിയർ വോൾട്ടേജ് 2 വോൾട്ട് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് A ബൈ B എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് V ഓഫ് എസ് നമുക്ക് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ V ബൈ I എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തില്ല ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ വിയും ഐയും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് it is actually the ratio of two functions. Okay, voltage or current or voltage. Okay, right? So we are saying that V of S by I of S എന്നല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ V of S എന്ന് പറയുമ്പോൾ S ന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. I of S എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് S ന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം? ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ is the ratio of polynomials in S. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ അല്ലേ? പോളിനോമിയൽസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് എസ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഉള്ള പോളിനോമിയൽസിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
Polynomials are obtained from the transform impedance of the elements and their combinations. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം പി ഓഫ് എസും ക്യൂ ഓഫ് എസ് എന്നുള്ള രണ്ട് പോളിനോമിയൽ ഉണ്ടെന്നായിരിക്കും. ഇത് ചിലപ്പോൾ വി ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഐ ഓഫ് എസ് ആയിരിക്കും, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ജനറൽ നൊട്ടേഷനാണ് പി ഓഫ് എസും ക്യൂ ഓഫ് എസ് എന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോളിനോമിയൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫോമിലായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക. ജനറൽ ഫോമിലായിട്ട് പറയണ എസ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എ വൺ എസ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു എൻ. അതിപ്പോ ചിലപ്പോൾ എന്താവും എസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 5 ആ രീതിയിലാവാം. ക്യൂ ഓഫ് എസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോമുലയാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ സൈഡിലുള്ള ഇത് ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള പോളിനോമിയലാണ്, ഇത് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള പോളിനോമിയലാണ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യത്യാസമുള്ള ഡിഫറെന്റ് പോളിനോമിയൽസിന്റെ രൂപത്തിൽ എഴുതിയേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ന്യൂമറേറ്റർ, സെക്കൻഡ് വൺ ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയൽ. അപ്പൊ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൂടെ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4x പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 4 എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതൂല, ആ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന പോലെ. ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ? അല്ലെ, അതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ? ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല, ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതാം. അതുപോലെ ഈ പോളിനോമിയൽ അതിന്റെ റൂട്ട്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് പി ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എസ് മൈനസ് സെഡ് വൺ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് സെഡ് ടു എക്സെട്രാ എസ് മൈനസ് സെഡ്. ഇതിനെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് റൂട്ട്സ് ഉള്ള പോളിനോമിയൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് റൂട്ട്സ് ഉള്ള പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഒന്നാമത്തെ റൂട്ട് Z1 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് Z2 ആണ്, അങ്ങനെ nth റൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനത്തെ റൂട്ട് Zn ആണ്. ആ രീതിയിൽ ക്യൂ ഓഫ് എസിനും അതുപോലെ തന്നെ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. ഒന്നാമത്തെ റൂട്ട് P1 ആണ്, രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് P2 ആണ്, മൂന്നാമത്തെ P1. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോട്ടേഷന് വേണ്ടി പറയാനാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ റൂട്ട്സിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ? ഇപ്പൊ പി ഓഫ് എസിന് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം, ക്യൂ ഓഫ് എസിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓഫ് എസ്, ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എൻ ഓഫ് എസ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ ആയിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ. സെയിം പ്ലോട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജിന്റെ കറണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? പി ഓഫ് എസ് ബൈ ക്യൂ ഓഫ് എസ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് എഴുതിയതിനെ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിനെ നോക്കുക, ഇതിൽ എസ് മൈനസ് സെഡ് വൺ, എസ് മൈനസ് സെഡ് ടു, അങ്ങനെ ഓരോരോ വാല്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്ററുള്ള സെഡ് വൺ സെഡ് ടു എക്സെട്രാ ടു സെഡിനെ എന്താ പറയാ? സീറോസ് എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. ഇതിന് സപ്പോസ് നിങ്ങളൊന്ന് വിചാരിക്കുക, ഈ എസിന് പകരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എസ് മൈനസ് വൺ, എസ് മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ ടു എസ് മൈനസ് 4 ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്നിരിക്കുക. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയി കഴിഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ എസ് മൈനസ് 1 ആണ് ഒന്നാമത്തെ റൂട്ട്. ഇപ്പൊ 1 ആയി കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുകളിലത്തെ ന്യൂമറേറ്ററിന്റെ വാല്യൂ എന്തോ 0 ആയി പോയില്ലേ? എന്തുകൊണ്ടാ? 1 മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 ആവില്ലേ? അപ്പൊ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? മുകളിലത്തെ പോളിനോമിയൽ എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോവില്ലേ അല്ലെ? അല്ലെ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ Z1 Z2 എക്സെട്രാ ടു Z3 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Zn എന്ന് പറയുന്നത് സീറോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ ആണ്. അപ്പൊ n ഓഫ് Z1 ഈക്വൽ ടു n ഓഫ് Z2 എക്സെട്രാ ടു n ഓഫ് Zn ഈക്വൽ ടു 0. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ഈ ഓരോ എസിനും നമ്മൾ Z1 ഓ Z2 ഓ Z3 അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലത്തെ പോളിനോമിയൽ 0 ആയി പോകും. മുകളിലത്തെ പോളിനോമിയൽ 0 ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താവും? ഈ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയി പോകില്ലേ? പി ഓഫ് എസ് 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ n ഓഫ് എസ് എന്താവും? 0 ആവില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ എസിന് വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീറോന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Z1 ഓ Z2 ഓ എക്സെട്രാ Zn ഓ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി പോകും? 0 ആയി പോകും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ? ഇനി അത് അപ്പൊ 0 വാല്യൂ ആയി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറയാ? സീറോസ് എന്നാണ് പറയാ അല്ലെ. സീറോസ്. അപ്പൊ ആ വാല്യൂസിന് എസിന്റെ വാല്യൂസിന് സീറോസ് എന്നാണ് പറയാ. അതെന്താണ്? സീറോസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എസിന് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ 0 ആയി പോകും. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. എസിന് പകരം P1 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിപ്പോ? ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആയി പോലെ. ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആകുമ്പോൾ എന്താണ്? നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? മേലെ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഡിവൈഡർ ബൈ 0. അപ്പൊ ഏതായാലും എക്സ് ഡിവൈഡർ ബൈ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ. അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? താഴത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ പോളിനോമിയലിന് എസിന്റെ വാല്യൂ പോൾസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ P1 ഓ P2 ഓ എക്സെട്രാ PM കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എത്തുന്നത് അല്ലെ, മാക്സിമത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. അതിനെന്താ പറയാ? പോൾ എന്ന് പറയാം. ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സംഭവത്തിനല്ലേ പറയാം. But the quantities P1, P2, etc. to Pm are called poles of n of s as n of P1, n of P2, etc. to n of Pm equal to infinity. അതായത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ എസിൽ ഏതെങ്കിലും പോൾസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായി പോകും? ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂവിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ? പോൾസ് എന്നാണ് പറയാ. പോൾസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. ഓക്കെ, that is pole is that finite value of s for which n of s become infinity. Okay, 0 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? n of s 0 ആവുന്ന
എസിന്റെ വാല്യൂസിനാണ് സീറോസ് എന്ന് പറയാം. എൻ ഓഫ് എസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന എസിന്റെ വാല്യൂസിനാണ് എന്ത് പറയാം, പോൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, പോൾസും സീറോസും നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. അതല്ല നമ്മുടെ എയിം എന്ന് പറയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോൾ എന്താണ് സീറോ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംപിഡൻസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക, സെഡ് ഓഫ് എസ് എന്നാണ് കാണിക്കുക അല്ലെ. സെഡ് ഓഫ് എസ് കാണിക്കുന്നത് വി ഓഫ് എസ് ബൈ ഐ ഓഫ് എസ് ആണ്. അപ്പൊ എൻ ഓഫ് എസ്, എ സീറോ ഓഫ് എൻ ഓഫ് എസ് ഈസ് എ സീറോ ഓഫ് വി ഓഫ് എസ് അല്ലെ. എൻ ഓഫ് എസിന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഓഫ് എസിന്റെ സീറോ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫൈസ് എ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. സി, നമ്മളിപ്പോ ഈ സെഡ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ എസിന് സീറോന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. എസിന് സീറോന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിപ്പോ സീറോ ആയി പോലെ. ഇത് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ഓഫ് എസ് എന്താണ്, സീറോ എന്നല്ല, മുകളിലത്തെ ടേം സീറോ ആണ്. വോൾട്ടേജ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, രണ്ട് പോയിന്റ്സിനിടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആണ് അല്ലെ. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല, അതിന്റെ മീനിങ് അതിലൂടെ എല്ലാം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ അതൊരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴെങ്കിലും സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, സിഗ്നിഫിക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിമിലർലി നമ്മളെ പോളിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ, അപ്പൊ എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല, ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല, ഇൻഫിനിറ്റി ആവണമെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് എസ് എന്തായിരിക്കണം, സീറോ ആണ്. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഐ ഓഫ് എസ് സീറോ ആവണേ. ഐ ഓഫ് എസ് സീറോ, കറണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള മീനിങ്ങിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, കറണ്ട് ഇല്ലാതിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആകുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ, കറണ്ട് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും. ഒരു സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പിന്നെ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് അതിന്റെ ഏതോ ഒരു പാർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുവാണ്, ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോൾസ് സീറോസ്, നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് സീറോസിന്റെ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സർക്യൂട്ട് എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയിരിക്കും. സിമിലർലി നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷന് പോള് മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെന്നായിരിക്കും ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട്. അതെന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതെന്തിനാ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സർക്യൂട്ടിന്, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സർക്യൂട്ട്, ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ഷോർട്ട് ആണോ ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ്, ഇനി അഡ്മിറ്റൻസിന്റെ കേസ് നോക്കാം. വൈ ഓഫ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ ഇംപിഡൻസും ഉണ്ട് അഡ്മിറ്റൻസും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അഡ്മിറ്റൻസിന്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ വൈ ഓഫ് എസ് ബൈ ഐ ഓഫ് എസ് ബൈ വി ഓഫ് എസ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ സീറോസ് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ അഡ്മിറ്റൻസ് വാല്യൂ സീറോ എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ സീറോസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ഐ ഓഫ് എസ് സീറോ ആണെന്നല്ല അർത്ഥം. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഓഫ് എസ് സീറോ ആണ്. ഐ ഓഫ് എസ് സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, സർക്യൂട്ട് എന്താണ്, ഓപ്പൺ ആണ് എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു പോള്, ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷന്റെ പോള് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പോള് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെന്താവും, വി ഓഫ് എസ് സീറോ ആയി പോകും അല്ലെ. നല്ല പോള് കിട്ടുള്ളൂ, ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടും. നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പോൾസിന്റെ വാല്യൂ എസിന് പകരം കൊടുക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ വി ഓഫ് എസ് എന്തായിപ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സീറോ ആയിപ്പോ. വി ഓഫ് എസ് സീറോ ആവുന്നതാണ്, വോൾട്ടേജ് സീറോ ആവുന്നതാണ് അതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വോൾട്ടേജ്, ഒരു സർക്യൂട്ടിന് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആവുന്നതാണ്, അത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിനാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂയിൽ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഫംഗ്ഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സർക്യൂട്ട് എന്താണ്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആണ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കണം. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും അഡ്മിറ്റൻസ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസ് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പോൾ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്, അതിന്റെ ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബാക്കിയൊന്നും നമുക്ക് അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ്, ഇത് പോൾസ് ആൻഡ് സീറോസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് നമ്മൾ കമ്മിങ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരും. പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എടുത്തത്. പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല, സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, രണ്ട് പോർട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു പോർട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജും അടുത്ത പോർട്ടിലുള്ള കറണ്ടും അല്ലെ. നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ടൈം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് പറയാം. 1 സെക്കൻഡ്, നിങ്ങൾ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയണേ, ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യട്ടെ.
Anas Roshan. Absent. Anashwar. Anashwar. Anugrah. Present. Ashwant. Present. Janbiju. Fatima Nada. Present, ma'am. Fatima Sana. Safa. Present, ma'am. Fatima Sana. Present, ma'am. Jyotish. Present, ma'am. Kailas Nath. Muad. Nihashar. Present, ma'am. Pranav. Nikhil Das. Present, ma'am. Pranav. Sayant Sadishan. Present. മൂന്നാളെ ആബ്സെന്റ്. അനസു, ജാൻബിജു, കൈലാസ് നാഥ്.